Happy evening, everyone. Happy evening, Happy sir. evening, sir. ഇവരെ കൂടാതെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ ഓണായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം നന്നായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാവരെയും വീഡിയോ ഓൺ ആക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എല്ലാവരോടും. യെസ്, ഫോർ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ലെറ്റ് മീ ഇൻവൈറ്റ് രമ്യ രഞ്ജിത്ത് മാം. പ്ലീസ്, the floor is yours, the platform is yours. Thank you, sir. Happy evening, respected participants. Today's topic is brain to mouth fluency, a skill essential for true communication success. Just few sentences about our Wimble Academy. Wimble Academy is one of the premier academies in Kerala, having a large number of trainers and speakers. I am proud to be one of them. Let me introduce myself. I am Ramya Ranjit from First Fluency Batch, trained by Mr. A.K. Zakir Hussain sir. It's my privilege to warmly welcome our trainer, Mr. A.K. Zakir Hussain, and all of your participants in this special webinar. As a student of the very first Fluency Batch, I feel truly honored to invite him to guide us today. In the middle of this remarkable journey, I want to share how this class has truly transformed my confidence and fluency. The atmosphere here is always so motivating. Zakir sir's positive energy inspires very learners to unleash their best potential. His personalized teaching method and constant encourages have made every session remarkable and valuable. Words may fall short to describe his dedication and impact, which you will experience yourself during this remarkable session. Mr. Zakir Hussain sir is not just a fluency coach, but a true transformer of life. With great respect, I welcome you, dear sir, to lead this session. Sir, thank you. And very many thanks to Ramya Ranjit madam for your most exciting and most wonderful introduction about me. Truly, I'm really obliged to you. I'm indebted to you. Thank you so much. Thank you so much. In the same fashion, let me welcome everyone and who are present on this platform. Requesting once again, just to open your video and be active with us. You know what's the name of the topic? Can anyone say what's the name of the topic? Brain to mouth Brain fluency. to mouth fluency. Very good. Brain to mouth fluency. Brain to mouth English fluency. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തോ ഇല്ലേ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതായി എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം. ഇതൊരു മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ഫ്ലുവൻസി ആണ്. ബ്രെയിൻ എങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു, ആ ബ്രെയിനിന്റെ ഫങ്ഷനിൽ മൗത്തിനും ഫ്ലുവൻസിക്കുമുള്ള പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് the purpose, the ultimate purpose of this webinar. The purpose is the inspiration. Let me begin this session with one of the crafted quote by Dr. Noam Chomsky. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രശസ്തമായ ഒരു കോട്ടുണ്ട്, നോം ചോംസ്കിയുടെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കോട്ടുണ്ട്. Purpose is the inspiration. നിങ്ങൾ ഒരു പേർപ്പസുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വ്യക്തമായ ഒരു ഉദ്ദേശവുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വ്യക്തമായ ഒരു ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം വിട്ടു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഒരു പേപ്പറും ഒരു പെൻസിലും നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് നിങ്ങളുടെ ഈ ലേണിംഗിനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യും. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വുഡ് ആക്സലറേറ്റ് യുവർ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്. അതുകൊണ്ട് അതുകൂടി ഞാൻ എല്ലാവരോടും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഈ സെഷൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ചോദ്യം ഇതാണ്: എല്ലാവരും മാറ്റത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എവ്രിവൺ വാണ്ട്സ് ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്,
ചേഞ്ചും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം. വീണ്ടും ഞാനത് ചോദിക്കുന്നില്ല. ചേഞ്ച് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് ഒന്നുകൂടി പറയാം. സാധാരണ CHANG ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം സീസണൽ എന്നാണ്, ടെമ്പററി എന്നാണ്. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പെർമനന്റ് എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പെർമനന്റ് ആയ, നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് തന്നെ സ്വയം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കേണ്ട ചില ചോദ്യമാണ്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. എല്ലാവരും മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് മാറുന്നില്ല? പ്ലീസ് കം ടു ചാറ്റ് ബോക്സ്. നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആണ് പ്ലീസ്. എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ആൻസേഴ്സ് ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് വിടാം. നമുക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സ് വഴി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആകാൻ കഴിയാത്ത ചില ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവും, കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ഒന്ന് പ്രസൻസ് അറിയിച്ചാൽ മതി. യെസ്, വെരി ഗുഡ് എവ്രിവൺ. മടി, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. പ്രൊക്രാസ്റ്റിനേഷൻ, റിയാനി, പ്രൊക്രാസ്റ്റിനേഷൻ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അതേഴ്സ് പ്ലീസ്, അതേഴ്സ് പ്ലീസ്. ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ പ്രസൻസ് നിങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. യെസ്, യെസ്. നോ കൺസിസ്റ്റൻസി, അർച്ചന മാം. No consistency, mentality. Yeah. It's something related to that. Yeah, fine. Procrastination ആണ് മിക്കവാറും എഴുതുന്നത്. Lack of confidence വന്നു, lazy വന്നു. Fine. ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ആൻസേഴ്സ് മാറാൻ സ്വയം ആഗ്രഹിക്കാത്തതുകൊണ്ട്. യെസ്, വെരി ഗുഡ് ആൻസർ. ആഗ്രഹമില്ലായ്മ. നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം, നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഉത്തരം പല ആളുകളും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. റൈറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ആൻസർ പല ആളുകളും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ്, നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ നിങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് വരാം. പ്ലീസ് കം ടു ചാറ്റ് ബോക്സ്. പ്ലീസ് കം ടു ചാറ്റ് ബോക്സ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. വീണ്ടും എല്ലാവരും ഒന്നും കൂടി ആക്റ്റീവ് ആണ്. 14 പേര് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പ്ലീസ്, 14 പേര് ഇതുവരെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് വന്നാലേ ഞാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിന് വേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. വൺസ് അഗൈൻ. യെസ്, 16 പേരായി. യെസ്, ഇനിയും. യെസ്, come on dear friends, once again. അതിന്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആൻസർ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. കുറച്ച് പേരും കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ആൻസർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്നുള്ളൂ. ബ്രെയിൻ ടു മൗത്ത് ഫ്ലുവൻസി. ബ്രെയിനും മൗത്തും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധം. ഓക്കെ, ഇനി ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് പോകില്ലേ? നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് പോകില്ലേ? വാട്ട് ഡു യു എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം ദിസ് വെബിനാർ ടുഡേ? നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഈ വെബിനാറിൽ നിന്നും എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്? പ്ലീസ്, എനിക്കത് അറിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. വാട്ട് ഡു യു എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം ദിസ് വെബിനാർ ടുഡേ? നിങ്ങൾ ഈ വെബിനാറിൽ നിന്നും എന്താണ് ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഡു യു എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം ദിസ് വെബിനാർ ടുഡേ? ഇനി എനിക്ക് അതിനനുസരിച്ച് പലതും ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. പ്ലീസ്, നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്നെ വല്ലാതെ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ എന്നെ വല്ലാതെ സഹായിക്കും. ഇംപ്രൂവ് ബെറ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. improve better, more confidence to speak, improve communication skill. Yeah. Improve communication skill. Very good. നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് വരാം. more fluent, confidence. Very good. My participants, നമുക്ക് ചുറ്റും നമുക്ക് പറ്റും. Yes, very good. I can. More clarity on acquisition of fluency. Very good. Speak English naturally. Very good. Confidence. Yeah. കൂടുതൽ വന്ന വേർഡ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. കോൺഫിഡൻസ്. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ, ഈ എന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചു വന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. വീണ്ടും ചാറ്റ് ബോക്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കൈ
എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് ഇടക്കിടക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ തോന്നും. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. ചോദ്യം ഇതാണ്, ഈ ചോദ്യം ഇതാണ്, വളരെ പ്രശസ്തനായ ഈ വ്യക്തിയുടെ പേര് ആർക്ക് പറയാം? ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പേര് കാണിച്ചിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ആ പേരെടുത്ത് മാറ്റി. ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അതിപ്രശസ്തനായ വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ആർക്ക് പറയാം? Dr. Noam Chomsky. പ്രൊഫസർ നോം ചോംസ്കി എന്ന ഒരു അഭിപ്രായം വന്നിട്ടുണ്ട്. ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് വന്നാൽ മതി. തുറന്ന് പറയണോണ്ടും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ മേഡം, നേരിട്ട് പറയാം. നോം ചോംസ്കി, ഡോക്ടർ നോം ചോംസ്കി. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്റെ കൈ അതിൽ തട്ടിയിട്ട് എന്റെ ഈ മൗസ് എന്റെ കൈ തട്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആ പേര് വന്നുപോയി. ഇല്ല, അല്ലെങ്കിലും മിക്ക ആളുകൾക്കും ഇദ്ദേഹം പ്രശസ്തനാണ്. ഹീസ് എ വേൾഡ് ഫേമസ്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ ആ സമയം കളയുന്നില്ല. യു ആർ റൈറ്റ്, അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. നിങ്ങൾ ശരിയാണ്. പ്രസീത മാഡം, സിറാജ് സർ, ഇങ്ങനെ മിക്ക ആൾക്കാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ്. നോം ചോംസ്കി ഓഫ് നോം ചോംസ്കി ഓഫ് അമേരിക്കൻ ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസർ ആണ്. ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു പുതിയ ഒരു ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ ലാംഗ്വേജിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങിയ, ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങിയ അമേരിക്കയിലെ അതിപ്രശസ്തനായ ലിംഗ്വിസ്റ്റ് ആണ്, ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു പ്രശസ്തമായ ഈ പുസ്തകത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ മൊഡ്യൂൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, അദ്ദേഹവുമായി എനിക്ക് അപാരമായ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടും ഞാൻ ഡോക്ടർ നോം ചോംസ്കിക്ക് എന്റെ ഈ ക്ലാസ് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരുവായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പുസ്തകമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെബിനാർ എടുക്കുവാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് മൈൻഡ് എന്നാണ്. നിങ്ങൾ വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ വായിച്ചിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് മൈൻഡ്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ അതിന്റെ PDF ഞാൻ അയച്ചു തരാം. PDF പുസ്തകം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് മൈൻഡ് എന്റെ ജീവിതത്തെ വല്ലാതെ മാറ്റിമറിച്ച പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നോം ചോംസ്കിയുടെ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് മൈൻഡ്. ഞാൻ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല കരുതിയിരുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയോ, ഇംഗ്ലീഷ് ഈ നോം ചോംസ്കിയെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ 3 മാസം കൊണ്ടാണ് ആളുകളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടും ഞാൻ ആളുകളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് 3 മാസം കൊണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നോം ചോംസ്കിയൻ സമവാക്യം എന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു. നോം ചോംസ്കിയൻ സമവാക്യം പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വെറും 50 മണിക്കൂർ കൊണ്ട്, അത് 10 ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ ഫ്ലുവന്റ് ആക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ബാച്ചുകൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നോം ചോംസ്കിയുടെ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് മൈൻഡ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന് ഉത്തരവാദിത്വം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പുസ്തകമാണ് എന്ന് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിപ്രശസ്തമായ ഒരു കോട്ട് ഉണ്ട്. അത് എന്നെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു കോട്ടാണിത്. ഒന്ന് വായിക്കൂ എല്ലാവരും. ഒന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് വായിക്കൂ. എ മൈൻഡ് ഈസ് ലൈക്ക് എ പാരച്യൂട്ട്, ഇറ്റ് ഡസന്റ് വർക്ക് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓപ്പൺ. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം. ലാംഗ്വേജ് ഫ്ലുവന്റ് ആകാൻ ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, എന്നെ കേൾക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സിനോടാണ് അദ്ദേഹം ഈ കോട്ട് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഈ കോട്ട് എന്താണ്? നമ്മുടെ മനസ്സ് ഒരു പാരച്യൂട്ട് പോലെയാണ്. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പ്രവർത്തിക്കില്ല. നമ്മുടെ കുട പോലെയാണ്. പാരച്യൂട്ടിന്റെ കഥ ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, പാരച്യൂട്ടിന്റെ കഥയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം, ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് 3 പേര് യാത്ര ചെയ്ത സമയത്ത് ആ പാരച്യൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാതെ താഴേക്ക് വീണ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഥ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും. ഇതുപോലെയാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ്. നമുക്ക് എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റീസും നമ്മുടെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപാരമായ ബ്രെയിൻ പവർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രമാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. എന്നിട്ട് പോലും നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു, എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസമില്ല, എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല. മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഡോക്ടർ നോം ചോംസ്കി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ, ശ്രദ്ധാപൂർവം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയുടെ 1% താഴെ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്തിലെ 10ഓളം ഭാഷകൾ ഫ്ലുവന്റ് ആകാൻ കഴിയും. ഐ റിപ്പീറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ബ്രെയിൻ കപ്പാസിറ്റിയുടെ 100%-ൽ 1% താഴെ മാത്രം ആ ഫാക്കൽറ്റി കഴിവ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ലോകത്തിലെ 10 ഭാഷകൾ അനായാസേന നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമത്രേ.
പക്ഷേ എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ എന്ന ഭാഷയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദേശ ഭാഷയോ പഠിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് നമുക്ക് വല്ലാത്ത പ്രയാസം തോന്നുന്നത്. മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഈ ബ്രെയിനെ ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ബ്രെയിനെ ഉപയോഗിപ്പിച്ചില്ല മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്. നാം ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെറിയ ബ്രെയിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള ചെറിയ എക്സസൈസ് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ കാത്തിരിക്കണമേ എന്നൊരു റിക്വസ്റ്റോട് കൂടി ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകുകയാണ്. അഥവാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ഏത് സൈഡാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയൊരു എക്സസൈസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതിന്റെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വായിക്കാമോ? അതായത്, here is an exciting challenge for you, hidden within jumbled words and or even a phrase. Can you crack the code and discover it? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ വേർഡ് ഒന്ന് നോക്കിയേ. അതായത് ഈ വേർഡിൽ 4 വാക്കുകളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഈ വേർഡ്. 4 വാക്കുകളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഈ 2 വാക്കുകൾ. ഇതിൽ ഏറ്റവും മീനിങ് ആയ ഒരു വേർഡ്, ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിങ്ങൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇത് മീനിങ് ആയ ഒരു വേർഡ് കിട്ടും. ഒരു വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ചെറിയ വാക്കുകളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ള ഒരു വേർഡ് കിട്ടും. അതാണ് അതിന്റെ അടിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, 4 വേർഡ് കോമ്പിനേഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആ വാക്ക് മീനിങ് ആയ, നമ്മൾ വളരെ കോമൺലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണത്. നിങ്ങൾക്ക് 1 മിനിറ്റ് സമയമെടുത്ത് ഇതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താമോ? പ്ലീസ്, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്തുന്ന ഉത്തരം ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാമോ പ്ലീസ്? ONFEOHLTWTALK. ഒരു മീനിങ് ആയിരിക്കുന്ന വേർഡ്, നിങ്ങൾ അത് ഡിസ്കവർ ചെയ്യണം. ഒരു മീനിങ് ആയ വേർഡ് ഉണ്ട് അതിൽ. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പ്ലീസ്? ഇനി നിങ്ങൾ അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തി ഫെയിൽഡ് ആയെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ അറ്റംപ്റ്റഡ് എന്നുള്ളതിൽ എ എന്നിട്ടാ മതി. ഇനി ഫെയിൽഡ് ആയെങ്കിൽ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തവർ എ എന്നിടുക, ഫെയിൽഡ് ആയവർ എഫ് എന്നിടുക. എഫ്, അറ്റംപ്റ്റഡ്. ഐ മെയ്ഡ് an attempt. One whole talk. അപ്പോ one whole talk, അതിൽ 4 വേർഡിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ വന്നില്ല. സാംസങ് ആയിരിക്കണം, ആളെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അറ്റംപ്റ്റഡ്. ഓക്കെ, ആര്യ കാർത്തിക്, മെയ്ഡ് an attempt. വെരി ഗുഡ്. അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ. യെസ്, ആൻസർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും എ എന്നാണ് ആൻസർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വെരി ഗുഡ്. നമുക്ക് സമയം അധികം ഇതിൽ ചിലവഴിക്കാനില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആൻസേഴ്സിലേക്ക് പോകാം. ഇത് അഥവാ ചാറ്റ് GPT, ദ വൺ ഹൂ ടോക്ക്. ഇതിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ സാധനം ചാറ്റ് GPTക്കോ ജെമിനിക്കോ അഥവാ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം കിട്ടത്തില്ല. ഞാനൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കിയപ്പോ ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് നല്ല അപ്പോ ഉത്തരം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു വേർഡ് കൂടി ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു വേർഡ്, ഇത് വളരെ ഈസിയാണ്. 2 വേർഡ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. 2 വാക്കുകളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഈ വേർഡ്. 2 വേർഡ് കോമ്പിനേഷൻ. ഒന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്യാമോ? അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്താൽ എ, ഇനി ഫെയിൽഡ് ആയെങ്കിൽ എഫ്. HNIRBLADCI. HNIRBLADCI. Made an attempt. A for made an attempt. A for attempt. If you miserably fail, don't worry. Failure is a stepping stone, my dear friends. Failures are the stepping stone to success. I do motivate you to write it. ആദ്യത്തെ ഫെയിലിയർ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ആരും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ, ഞാൻ ഉത്തരം പറയാം. നമുക്ക് സമയം ഇത്തിരി വൈകിയില്ലേ? യെസ്, സലീല മാഡം എ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഉഷ മാഡം എ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു.
ഞാൻ ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഉത്തരം പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം വരെ ഉത്തരം ഇങ്ങനെ കാത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും ഞങ്ങളെ കാത്തിരിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടിന്റെയും ഉത്തരം പറയാം. ആദ്യത്തെ ഉത്തരം ദ ടോക്ക് ഓഫ് ദ ടൗൺ എന്നാണ്. 4 വേർഡ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ദ THE അല്ല, ടോക്ക് ഓഫ് ദ ടൗൺ, ദ ഇല്ല. ടോക്ക് ഓഫ് ദ ടൗൺ, ദ ഇല്ല. TALK, ടോക്ക് ഓഫ് ദ ടൗൺ. മൂന്നാമതാണ് ദ വരുന്നത്, THE, ടോക്ക് ഓഫ് ദ ടൗൺ. അങ്ങാടിപ്പാട്ട് എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അങ്ങാടിപ്പാട്ട് അറിയാത്തവർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. ടോക്ക് ഓഫ് ദ ടൗൺ, അങ്ങാടിപ്പാട്ട്. അത് ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ ഈയിടെയായിട്ട് ഒരു MLA ഒരു പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച ഒരു വേർഡ് അതായിരുന്നു, ടോക്ക് ഓഫ് ദ ടൗൺ. അതാണ് ഞാൻ ഈ വേർഡ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം, അങ്ങാടിപ്പാട്ട്. രണ്ടാമത്തെ വേർഡ് ബ്രെയിൻ ചൈൽഡ് എന്നാണ്. 2 വേർഡ് കോമ്പിനേഷൻ, BRAINCHILD, ബ്രെയിൻ ചൈൽഡ്. ഉത്തമ കലാസൃഷ്ടി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഉത്തമ കലാസൃഷ്ടി, ബ്രെയിൻ ചൈൽഡ്, ഉത്തമ കലാസൃഷ്ടി, ഉത്തമ കലാസൃഷ്ടി. അപ്പൊ 2 വേർഡ് കിട്ടിയില്ലെന്ന്. ടോക്ക് ഓഫ് ദി ടൗൺ, അങ്ങാടിപ്പാട്ട്. ടോക്ക് ഓഫ് ദി ടൗൺ, അങ്ങാടിപ്പാട്ട്. ബ്രെയിൻ ചൈൽഡ്, ഉത്തമ കലാസൃഷ്ടി. ബ്രെയിൻ ചൈൽഡ്, ഉത്തമ കലാസൃഷ്ടി. സർ, ആദ്യത്തേതില് 1 T is missing. Is it? കേട്ടില്ല, സംസാരിച്ചത് കേട്ടില്ല സർ. On the first one, ആ, in the clue you have given only 2 T are there. ടോക്ക് ഓഫ് ദ ടൗൺ, ടോക്ക്. ആദ്യത്തെ വേർഡ് TALK, ടോക്ക് ഓഫ്, OF, ഓഫ് ദ. അതിലെ രണ്ടാമത്തെ ദ എന്നുള്ളതിലെയാണ് T വന്നത്. ടോക്ക് ഓഫ് ദ ടൗൺ, THE, ടോക്ക് ഓഫ് ദ ടൗൺ. അതെ സർ, അതിനകത്ത് 3 T ഇല്ലേ? ടോക്ക് ഓഫ് ദ ടൗൺ, ONFEOHLTWTALK. 2 T അല്ലേ ഉള്ളൂ സർ? 2 T ഉള്ളൂ. 3 T ഇല്ല സർ. 3 T ഉണ്ട്. ടൗൺ, ടോക്ക് ദ ടൗൺ. 3 വരണ്ടേ ഇപ്പൊ? TWTALK, ടോക്ക് ഓഫ്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 2 T ഉള്ളൂ, ആൻസറിൽ 3 T ഉണ്ട്. ടോക്ക്, TALK, ടോക്ക് ഓഫ് ദ ടൗൺ, ടോക്ക് ഓഫ് ദ ടൗൺ. 1 T മിസ്സിംഗ് അല്ലേ? ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. യെസ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ. അവസാനം ചോദിക്കാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിൽ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്. നമ്മുടെ ടൈം പോകുന്നു, അവസാനം ചോദിച്ചോളൂ. ആൻഡ് വീണ്ടും കോൺഫിഡൻസ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും പറയുന്നു, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ, വിംബൽ അക്കാഡമിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന എന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ പ്രധാനമായും ബ്രോക്കൺ ടു ക്ലാസിക് ഇംഗ്ലീഷിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ പുതുതായി വന്നവർക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ്, ആത്മവിശ്വാസം ഉള്ളവർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഗ്രാമറിന്റെ പിന്നാലെ പോകരുത്. ഗ്രാമറിന്റെ പിന്നാലെ പോകരുത്. ഗ്രാമർ ഈസ് ഓൾറെഡി ദേർ ഇൻ യുവർ ബ്രെയിൻ. നിങ്ങളുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ മെന്റൽ ഗ്രാമർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇത്ര നാളുകളായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഗ്രാമറിന്റെ പിന്നാലെയല്ല പോകേണ്ടത്. ആദ്യം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ മിസ്റ്റേക്സ്, ബ്രോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിപ്പിച്ച് വെറും 20 വാക്കുകളുടെ ബേസിൽ, വെറും 20 വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബ്രോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാം. അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിലെ സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വെറും 20 വാക്കുകൾ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുവാൻ. ഗ്രാമർ വേണ്ടത് 1% മാത്രമേ ഗ്രാമർ മതി നമുക്ക്, അത് അവസാനമേ വേണ്ടൂ. ഇനി ആരെങ്കിലും ഗ്രാമർ വേണമെന്ന് നിങ്ങളോട് ശാഠ്യം പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. അതായത് സ്കൂളിൽ ഒരുപാട് വർഷം ഗ്രാമർ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ടീച്ചർ, വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ടീച്ചർ, എന്റെ ഓൺലൈൻ ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. ടീച്ചറുടെ പേര് ഞാൻ പറയില്ല, കാരണം അത് എന്റെ ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് കൂടിയായി മാറി. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് വർഷം സ്കൂളിൽ ഗ്രാമർ പഠിപ്പിച്ചു, പക്ഷേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇപ്പോഴും ഓക്കെ ആയില്ല, ഫ്ലുവൻസി ഓക്കെ ആയില്ല. അതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്, അത് പിന്നീട് പറയാം. നമുക്ക് ഗ്രാമർ അല്ല മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വേണ്ടത്. നിങ്ങളോട് വേണ്ടത് തെറ്റായ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷിനെ, തെറ്റായ ഇംഗ്ലീഷിനെ പറയിപ്പിച്ച് അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബ്രോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ടു ക്ലാസിക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇനി മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, കോൺഫിഡൻസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ നല്ലവരായ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ്,
നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വേണമെങ്കിൽ നോം ചോംസ്കിയൻ ഒരു സിദ്ധാന്തം ഇവിടെയുണ്ട്. എന്താണ് നോം ചോംസ്കി പറയുന്നത്? ആത്മവിശ്വാസം വേണ്ടവർ ആദ്യം മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തട്ടെ, എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്. അവർ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തട്ടെ, മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തട്ടെ. മിസ്റ്റേക്സിൽ നിന്നാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് അവർ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആകുന്നത്. എക്സ്പെർട്ടൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, കൂടുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ എക്സലൻസ് ആകുന്നത്. എക്സലൻസ് ആകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ മാക്സിമം വിജയിക്കുന്നത്, സക്സലന്റ് ആകുന്നത്. സക്സലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സലൻസും സക്സസും ചേർന്നുള്ള ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഓക്സ്ഫോർഡ് വേർഡാണ് സക്സലൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഒരു പുതിയ വേർഡ് കൂടി കിട്ടി, സക്സലൻസ്. SUCCULENC. സക്സലൻസ് മീൻസ് എക്സലൻസും സക്സസും കൂടി ചേർന്ന വേർഡാണ്. അതിന് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ വേർഡ് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ കേൾക്കുമല്ലോ. പ്ലീസ് ലിസൺ ആൻഡ് റിപ്പീറ്റ്. എന്താണ് നോം ചോംസ്കി പറഞ്ഞത്? എന്താണ്? ആത്മവിശ്വാസം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ചെയ്യട്ടെ. എക്സ്പെരിമെന്റ്സിൽ നിന്നാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആകുന്നതും, ഈ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആകുന്നതും, എക്സ്പെർട്ടൈസിൽ നിന്നാണ് എക്സലൻസ് ആകുന്നതും. ഈ എക്സലൻസ് കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മേഖലയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെത്തുന്നതും. ഇത് നോം ചോംസ്കിയൻ സമവാക്യമാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ, മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള എന്റെ മൈ ഡിയർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ആകെ 250 മുതൽ 250നും 400 വേർഡ്സിനും ഇടയിലുള്ള വേർഡ്സ് മതി. ഓൾറെഡി ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അതിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ബ്രോക്കൺ എന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിലൂടെ മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ച ഒരു തിയറി ഇപ്പൊ പറയാം, പെട്ടെന്ന് 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറയാം. ഇത് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വെബിനാറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറയാം. മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെറും ഇപ്രകാരമുള്ള 4 വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് എന്റെ ക്ലാസ്സിലെ എന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആദ്യമായി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയത്. ഈ 4 വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. റൈറ്റ് നൗ, ബിക്കോസ് യു നോ, ബട്ട് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്, ദാറ്റ്സ് വൈ. അതിന് ഞങ്ങൾ RBBT എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ അവരെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കുവാൻ ഇപ്പൊ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ചില എക്സാമ്പിൾസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നോക്കൂ. റൈറ്റ് നൗ മൈ ടോപ്പിക് ഈസ് കേരള, മൈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹോം ലാൻഡ്. ആദ്യം എപ്പോഴും റൈറ്റ് നൗവിന് ശേഷം മൈ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുക. എന്ന് ബിക്കോസ് യു നോ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയുക ഇറ്റ്സ് നോൺ ആസ് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി. അത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇറ്റ്സ് നോൺ ആസ് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി, ബട്ട് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്, പണ്ട്, ഐ നെവർ റിയലൈസ്ഡ് ഹൗ സ്പെഷ്യൽ കേരള ട്രൂലി ഈസ്. പണ്ടെനിക്ക് കേരളത്തിന്റെ ഈ പ്രത്യേകതകളും ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ദാറ്റ്സ് വൈ, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഐ ടേക്ക് പ്രൈഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഹെറിറ്റേജ്, സെലിബ്രേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫെസ്റ്റിവൽ, and I feel blessed to belong here. ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. And very many thanks. My dear friends, ഇനി RBBT വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വേറൊരു സബ്ജക്ട് കൂടി കൊടുത്താൽ എന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പൊ ഉത്തരം പറയുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും 2-3 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി പെട്ടെന്ന് പറയാം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. അതായത് ഇതുപോലെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയാം. ഒന്ന് സ്ക്രീനിലുണ്ട്, നോക്കിക്കോളൂ. റൈറ്റ് നൗ ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ച് പറയാം. റൈറ്റ് നൗ മൈ ടോപ്പിക് ഈസ് ഇംഗ്ലീഷ്, ബിക്കോസ് യു നോ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് എ ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ്, ബട്ട് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഐ വാസ് നോട്ട് കോൺഫിഡന്റ് ടു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എം അറ്റൻഡിങ് ദിസ് ട്രെയിനിങ് സെഷൻ ആൻഡ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്രകാരം വെറും 4 വാക്കുകൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങി അവസാനം 250 വാക്കുകളിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു കോഴ്സാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആദ്യമായി നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പോയിന്റ്സിലേക്ക് പറയാം. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിൽ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഇനി ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ടു മൗത്ത് ഫ്ലുവൻസിയിൽ ആദ്യം തന്നെ നോം ചോംസ്കി പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് സെൽഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. സെൽഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ്? സെൽഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോം ചോംസ്കിയുടെ അഥവാ മൈൻഡ് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് പറയുന്നു, ആദ്യമായി നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയും, എനിക്കറിയാം. ഞാൻ വീണ്ടും അതിന്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് പറയാം. അഥവാ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം 3 വേർഡുകളിൽ നമുക്കിങ്ങനെ സമപ്പ് ചെയ്യാം. എന്താണ്? എന്റെ ചിന്തകളുടെയും എന്റെ വികാര വിചാരങ്ങളുടെയും
എന്റെ പെരുമാറ്റത്തിന്റെയും ആകെ തുകയുടെ പേരാണ് ഈ ഞാൻ, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും. അപ്പൊ 3 ഘടകങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ തോട്ട്സ്, നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ്, നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ. നമ്മുടെ തോട്ട്സ്, നമ്മുടെ ചിന്തകൾ, നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ്, നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ, ഈ 3 ഘടകങ്ങളുടെയും ആകെ തുകയുടെ പേരാണ് നമ്മൾ. ഇതിനെ ആർക്ക് കൃത്യമായി മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ, ആർക്ക് കൃത്യമായി എന്റെ ചിന്തകളെ എനിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുവോ, എന്റെ ഇമോഷനെ എനിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എങ്കിൽ എന്റെ ബിഹേവിയറിനെ എനിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ പ്രോസസ്സിന്റെ പേരാണ് സെൽഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് വളരെ ചെറിയ തോതിൽ, വളരെ ചെറിയ അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. വളരെ വിശാലമായ ഒരു 5 മണിക്കൂറിന്റെ സെഷനാണ് സെൽഫ് മാനേജ്മെന്റ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ചെറിയ അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഇവിടെ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ. ഞാൻ കുറെ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക. പ്രധാനപ്പെട്ട 2-3 കാര്യം മാത്രം പറയാം. മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ന്യൂറോൺ മീൻസ് നെർവ് സെൽസ്. 100 ബില്യൺ ന്യൂറോൺസ് ആണ് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ളത്. 100 ബില്യൺ. എന്നിട്ട് 30,000 ന്യൂറോൺസ് ക്യാൻ ഫിറ്റ് ഓൺ ദ ഹെഡ് ഓഫ് എ പിൻ. ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ ബില്യൺ ട്രില്യൺ, ഇത് ചെറിയൊരു കണക്കാണ്, സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. മനുഷ്യന്റെ ബ്രെയിനിൽ എത്ര ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, എന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ. എന്തിനാണ് ദൈവം തമ്പുരാൻ, നമ്മുടെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം, നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഇത്രയും വലിയ കഴിവുകൾ തന്ന് നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചത്? എന്തിനാണ്? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. നമ്മളെ ഒരു മൃഗമാക്കിയാൽ പോരെയായിരുന്നോ? എന്തിനാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യനാക്കിയത്? എന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ് മനുഷ്യൻ പലപ്പോഴും മൃഗത്തെക്കാളും വളരെ മ്ലേച്ഛമാകുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഈയിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ, കൊലപാതകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്വയം തോന്നാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്, എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത്? അതുകൊണ്ട് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ബ്രെയിനെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം അഥവാ 5 മണിക്കൂർ എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, തിങ്കിങ് ബ്രെയിനെ കുറിച്ച് മാത്രം, ഇമോഷണൽ ബ്രെയിനെ കുറിച്ച് മാത്രം, സ്കിൽഡ് ബ്രെയിനെ കുറിച്ച് മാത്രം, ഈ 3 ബ്രെയിനെ കുറിച്ച് മാത്രം 5 മണിക്കൂർ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒറ്റ ചോദ്യം ഇതാണ്, ഇത്രയും കഴിവുകൾ തന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് എന്തേ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം പോലും നമുക്ക് സ്വായത്തമാക്കുന്നതിൽ നാം പലവരും, എല്ലാവരുമല്ല പല വ്യക്തികളും പരാജയപ്പെടുന്നത് എന്തേ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, ഞാനും ചിന്തിക്കുന്നു. സെൽഫ് മാനേജ്മെന്റിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി, ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ്, സൈക്കോളജി ക്ലാസിക്കൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വേർഡാണ്. തോട്ട്സ് വാക്കുകളായി മാറുന്നു, ചിന്തകളാണ് വാക്കുകളാകുന്നത്, വാക്കുകളാണ് ആക്ഷൻ ആകുന്നത്, പ്രവൃത്തികൾ. ആക്ഷൻസ് ആണ് ഹാബിറ്റ്സ് അഥവാ സ്വഭാവശീലമാകുന്നത്. സ്വഭാവശീലമാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവമായി മാറുന്നത്. ഈ സ്വഭാവമാണ് നിങ്ങളുടെ വിധിയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ പ്രധാനമായി ഒരു വേർഡ് മാത്രമേ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, തോട്ട്സ് വിൽ ബിക്കം വേർഡ്സ്. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളായി മാറുന്നു. അതുമാത്രം മതി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്ലുവന്റ് ആകാൻ അതുമാത്രം മതി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സെൽഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അഥവാ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു, എന്റെ ചിന്തകളുടെയും എന്റെ വികാര വിചാരങ്ങളുടെയും എന്റെ പെരുമാറ്റത്തിന്റെയും ആകെ തുകയുടെ പേരാണ് ഞാൻ. അതിനുശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബ്രെയിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ബ്രെയിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, നാം അതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ സിസ്റ്റമോ കോളേജ് സിസ്റ്റമോ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റമോ ബ്രെയിനെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമേ അല്ല. മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, നാം ഇപ്പോഴും എവിടെയാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത്? 21st സെഞ്ചുറിയുടെ നമ്മുടെ ഫാഗണ്ടിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോഴും ഈ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു വിഷമം ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി ഞാൻ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ വാക്കുകളാകുന്നു. അത് മാത്രം മതി നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു പോയിന്റ്. ഇന്നത്തെ വിഷയം അത് തന്നെയാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റായി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സബ്കോൺഷ്യസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തേഡ്സ്. സബ്കോൺഷ്യസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തേഡ്. ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് ഞാൻ എന്റെ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ഫ്ലുവന്റ് ആക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം, ഇമേജസിലൂടെയാണ്. എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നവരോട് വീണ്ടും പറയുന്നു, മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്
കാര്യങ്ങൾ ഫയലായി സ്വീകരിക്കുന്നത് വാക്കുകൾ കൊണ്ടല്ല, പിക്ചേഴ്സ് കൊണ്ടാണ്, ഇമേജസ് കൊണ്ടാണ്. ഈ ഒരു ഇമേജ് കണ്ടില്ലേ? ഈ ഇമേജ് ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നത്. പിക്ചേഴ്സ് അഥവാ ചിത്രങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാണ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് കാര്യങ്ങളെ ഫയൽ ചെയ്ത് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇമേജസിനായിരിക്കണം. ഈ സിസ്റ്റമാണ് നമുക്ക് മിസ്സായത് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ മനസ്സ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഒരു ഐസ്ബർഗ് പോലെയാണെന്ന് അറിയാം. ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്നത് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡും അതിനിടയിൽ കാണുന്ന 10% ഈഗോ സ്റ്റേറ്റും അവസാനം കാണുന്നത് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡുമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്, അതിനിടയിലെ ചെറിയൊരു ഭാഗം ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ്, അതിന് അവസാനം കാണുന്ന ഏകദേശം 80% വരുന്നത് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്. ഈ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ കൃത്യമായി പ്രോഗ്രാം ചെയ്താൽ, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയല്ല, നിങ്ങൾ എന്താണോ നിങ്ങൾ സക്സസ്ഫുൾ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മേഖല ഏതാണോ ആ മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും. അതിന്റെ ഇതൊരു മൈൻഡ് പവർ അഥവാ ബ്രെയിൻ പവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അധികം കടക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ല മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു ദിവസം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ബുക്സിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ലേറ്റസ്റ്റ് ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, അതായത് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ കാരോൾ എസ് ഡെൽക്ക്, മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന പ്രശസ്തമായ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രകാരം നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ഒരു ദിവസം 60,000 മുതൽ 1,00,000 വരെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. പ്ലീസ് നോട്ട് ദിസ് പോയിന്റ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. More than 60,000 to 1,00,000 thoughts pass through our brain in each day. ഓരോ ദിവസവും കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്കാവശ്യമുള്ള ചിന്തകൾ നല്ലത് മാത്രം എടുത്ത് അതിനെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ആ വ്യക്തികളാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ വെറും 5% അവരെ കാണുന്നുള്ളൂ എന്ന് മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അവരാണ് സക്സസിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഈ ചിന്തകളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ എന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സക്സസ് ആകാൻ കഴിയുമെന്നാണ് രണ്ടാമതായി എനിക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ടോക്കിലൂടെ, വിഷ്വലൈസേഷനിലൂടെ, റീചാർജിങ്ങിലൂടെ, ഫോക്കസിങ്ങിലൂടെ 10ഓളം മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കാകെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ 1-2 മെത്തേഡ്സ് മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഫ്ലുവൻസി ക്ലാസ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഒന്ന് സെൽഫ് ടോക്ക്, നമ്മളത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. 2 വിഷ്വലൈസേഷൻ, അതും ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെ മനസ്സിനെ റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം, ഈ 60,000 മുതൽ 1,00,000 വരെ വരുന്ന ചിന്തകളെ എങ്ങനെ റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സെൽഫ് ടോക്കിലൂടെ, വിഷ്വലൈസേഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് പോസിറ്റീവ് മൈൻഡഡ് ആകാൻ കഴിയും. ഇനി ഇതിന്റെ പ്രോസസ് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാം. ഞാൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാം. അതായത് നിങ്ങളുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ നിന്നും ഒരു ചിന്ത മാത്രം എടുക്കുക. എന്താ ആ ഒരു ചിന്ത? ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻസി, 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 ഫ്ലുവൻസി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണ് അതൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. എനിക്ക് ഫ്ലുവന്റ് ആകണം, ഞാൻ ഫ്ലുവന്റ് ആകുകയാണ്, ഞാൻ ഫ്ലുവന്റ് ആകുകയാണ്, ഫ്ലുവന്റ് ആകുകയാണ്. ആ തോട്ട് ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് ബ്രെയിനിൽ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയും അതൊരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയി പരിണമിക്കുകയും അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി തീരുകയും ചെയ്താൽ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൽ ഒരു ന്യൂറോ പാത്വേ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും, ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് ഒരു പക്ഷേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി, ഈ ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂറോ പാത്വേ, ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഫ്ലുവന്റ് ആകണം, ഫ്ലുവന്റ് ആകണം, ഫ്ലുവന്റ് ആകണം എന്നൊരു ചിന്ത വരും. ഫ്ലുവന്റ് ആകണം, ഫ്ലുവന്റ് ആകണം, ഫ്ലുവന്റ് ആകണം എന്ന ചിന്ത വരും. പക്ഷേ ഈ ചിന്തകളെ ഇങ്ങനെ റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്തെടുക്കുവാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിന്റെ ന്യൂറോ പാത്വേ എന്ന് പറയുന്നത്, ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നുകൂടി പറയാം, ഒരുപാട് ചിന്തകളിൽ നിന്നും ഒരു ചിന്തയെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു, അത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതൊരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് മാറുന്നു, കറണ്ട് ഒരു പ്രവാഹമായി മാറുന്നു ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂറോൺസ്.
അത് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സായി മാറുന്നു. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തുടർന്നും നിങ്ങൾ അതിനെ പാഷനേറ്റ് ആയി നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ന്യൂറോ പാത്വേ സൃഷ്ടിക്കുകയും അത് ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിറ്റി പോലെ ആവുകയും. ഏതാണ് ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിറ്റി? ഈ നമ്മൾ പാടത്തിന്റെ വരമ്പിലൂടെ നടന്ന് 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 ഒരു വഴി പോലെ സൃഷ്ടിക്കില്ലേ, അതിനെയാണ് ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിറ്റി എന്നുള്ളതിനെ മൈൻഡ് സെറ്റിൽ ഉദാഹരണമായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഫ്ലുവൻസിയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു 21 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ ഫ്ലുവൻസി നിങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഷുവർ. ഐ ഗ്യാരണ്ടി യു ദ ഫാക്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാരണ്ടി നൽകുന്നു. ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരെ പോലും വെറും 50 hours കൊണ്ട് ഫ്ലുവന്റ് ആക്കുന്നത് ഈ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് അനലൈസ്, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഒബ്സർവ് ഇറ്റ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. അത്രയ്ക്ക് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ പറയണം, കണ്ട, ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെൽഫ് ടോക്ക് ഇതുപോലെ ആയി മാറണം. സെൽഫ് ടോക്ക് എന്താണ്? ഐ എം കോൺഫിഡൻസ്. മിററിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയണം, ഐ എം കോൺഫിഡൻറ്റ്, ഐ ഫീൽ ഡൈനമിക്, ഐ സ്റ്റേ ആക്റ്റീവ്, ഐ ലവ് മൈ ലൈഫ്, ഐ കൻ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്. മറ്റേതല്ല, ഇതൊന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. അവരൊന്നും പാഷനേറ്റ് അല്ലാതെയാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഞാൻ പറയണേ യെസ് യു ക്യാൻ, അപ്പൊ അവരുടെ മനസ്സിലൊരു ചോദ്യം വരും, ക്യാൻ ഐ? ഞാൻ പറയണേ യു ക്യാൻ സ്പീക്ക്, അപ്പൊ അവരുടെ മനസ്സിലൊരു സംശയം വരും, ക്യാൻ ഐ സ്പീക്ക്? ഇങ്ങനെ ക്യാൻ ഐ എന്ന സംശയം വന്നാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇന്നു മുതൽ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിലെ മിററിന് മുമ്പിൽ കാലത്തെഴുന്നേറ്റാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സക്സസ് മന്ത്ര നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ഉരുവിടുക. യു എൻചാന്റ് ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതില് ഐ കൻ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്, ഐ ലവ് മൈ ലൈഫ്, ഐ ആം കോൺഫിഡന്റ്. ഐ ആം കോൺഫിഡന്റ് എന്നല്ല, ഐ ആം കോൺഫിഡന്റ്. ഇനി ഞാന് ഇത് പോസിറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്കിലാണ് ഇത് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് പോസിറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്കിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. പോസിറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്കിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. അതായത് പോസിറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി, ഐ എം ഇംപ്രൂവിംഗ് ഡെയിലി. അതായത് മൈൻഡ് സെറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ സെന്റൻസ് ആണ്. അതായത് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ പുരോഗതി പ്രാപിക്കുകയാണ്, ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുകയാണ്, ഞാൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിലൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഞാൻ പറയാം. ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവരും. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കില്ലേ, പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏത് ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ചാ പ്രാർത്ഥിക്കാറ്? എനിക്ക് ഒന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹം. ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വരുമോ? നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവമേ, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായും ഏത് ടെൻസ് ആണ് വരുന്നത്? ആർക്ക് പറയാം? ആർക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വരാം പ്ലീസ്? നമ്മൾ മിക്കവാറും എനിക്കത് നേടാൻ പറ്റും, ദൈവം എനിക്കത് നൽകും, ഞാൻ വിജയിക്കും, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ആണ് മിക്കവാറും പറയുക. ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ്. മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരോടും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഫലിക്കൂല. ഐ റിപ്പീറ്റ്, ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിന് ദൈവം തമ്പുരാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് പറയണം. ഞാൻ ഈ ഫ്ലുവൻസി നേടുകയാണ്, ഐ എം അച്ചീവിംഗ് ഫ്ലുവൻസി, ഞാൻ സക്സസ് നേടുകയാണ്, ഞാൻ എന്റെ വിജയത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ്, ഞാൻ സുഖം പ്രാപ്തിയിലേക്ക് വരികയാണ്. രോഗമുണ്ടായി, രോഗം ഭേദമാവുകയാന്ന് പറയരുത്. അപ്പൊ രോഗമായിരിക്കും നമ്മുടെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എടുക്കുക. ഞാൻ സുഖം പ്രാപിച്ചു വരികയാണ്, ഞാൻ അപാരമായ സുഖത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഇങ്ങനെ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്കിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ പറയണം? ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ബെറ്റർ. ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻസി ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർ ഇന്ന് മുതൽ മിററിന്റെ മുമ്പിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഐ എം ഇംപ്രൂവിംഗ് ഡെയിലി, ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ബെറ്റർ, ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ഫ്ലുവൻറ്റ്. ഇങ്ങനെ ഒരു 21 പ്രാവശ്യം 21 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല. നിങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയേ. എന്നിട്ട് 22ാമത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ച്, സക്സസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം അയച്ചാൽ മതി മെസ്സേജ്. ഇനി അപ്പൊ ഞാൻ സെൽഫ് ടോക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രണ്ടാമതായി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം. അഥവാ
എന്തെല്ലാമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്? സെൽഫ് മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ. സെൽഫ് മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാം. ഹൂ ആം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു. ബ്രെയിനിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. തോട്ട്സ്, ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തോട്ട്സ് വിൽ ബിക്കം വേർഡ്സ്. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു. സബ് കോൺഷ്യസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തേഡ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. സബ് കോൺഷ്യസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തേഡ്സ്, അതെങ്ങനെയാണ് മൈൻഡിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അതായത് ഇമേജസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വേർഡ്സും ഇൻഫർമേഷനും എല്ലാം ബ്രെയിൻ സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വേർഡ്സ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇമേജസിലൂടെയാണ്. എന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിയാമത്. ഇനി യഥാർത്ഥ റിയൽ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 60,000 മുതൽ 1,00,000 ചിന്തകളുടെ ആകെ തുകയാണ് ഒരു ദിവസം. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ദിവസം ജീവിച്ചു എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കേ. നമ്മൾ അഥവാ 360 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ അവർ ഏജ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേ, ഒന്ന് ഗുണിച്ചു നോക്കേ. അത്രയും തോട്ട്സ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത്, എങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം? സെൽഫ് ടോക്കിലൂടെ, വിഷ്വലൈസേഷനിലൂടെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എടുത്ത് അതിനെ നിങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പ്രോഗ്രാം ചെയ്താൽ നമുക്കതിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആകാൻ കഴിയും. അതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം, ഈ ചാർട്ട് കാണിച്ചത്. ഒരു തോട്ടിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, അതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആവും, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയി മാറും, കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആയിട്ട് മാറും, ന്യൂറോ പാത്വേ അഥവാ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ അത് ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി സൃഷ്ടിക്കും എന്നാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്. ഇനി അതിനുശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അഥവാ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്ക്. മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് പോസിറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്ക്. നിങ്ങൾ കാലത്തിന് എഴുന്നേറ്റാൽ പോസിറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്ക് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ പറയണം. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പോലും അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത്. ഐ ആം ഇംപ്രൂവിംഗ് ഡെയിലി, ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ഫ്ലുവന്റ്, ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ബെറ്റർ. ഇങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത്. അത് മിററിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഉറക്കെ പറയണം. നിങ്ങൾ ഉറക്കെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എടുത്ത് പറയണം നിങ്ങൾ. ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്. നാലാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആക്റ്റീവ് ലിസണിംഗ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആൻഡ് മൗത്ത് ജിംനാസ്റ്റിക്സ്. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത്, ലാംഗ്വേജ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിസണിംഗ് ആണ്. LSRW നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും. LSRW എന്താണ്? LSRW ആർക്ക് പറയാം? LSRW ആർക്ക് പറയാം? പ്ലീസ്. Listening, Mary madam. listening, speaking, reading and writing. Very good answer, madam. Very good answer. Listening, speaking, reading, writing. LSRW. ഈ 4 കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ 4 ഫൗണ്ടേഷനിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിസണിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ലിസണിംഗ് എന്ന പവറിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ഓൺ ഇതിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണ്? ഫോക്കസ് ഇന്റൻസിലി ഓൺ ഇംഗ്ലീഷ് സൗണ്ട്സ്. നിങ്ങൾ ലിസൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ 44 സൗണ്ട്സിനെ കേൾക്കുന്നത്, പാറ്റേൺസിനെ അറിയുന്നത്, ഇമോഷൻസിനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ദിസ് ട്രെയിനിങ് ഷാർപ്പൻ കോംപ്രിഹെൻഷൻ ബിയോണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ വേർഡ്സ്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ ലിസണിങ്ങിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ നാവിൻ തുമ്പിലേക്ക് വാക്കുകൾ അനർഗളമായി നയാഗ്ര വാട്ടർഫാൾ പോലെ ഒഴുകിയെത്തുമെന്നാണ് നോം ചോംസ്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയായ മലയാളം എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ഒന്ന് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞ്, മാതൃഭാഷയായ മലയാളം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും സ്പോക്കൺ മലയാളം പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണോ? അല്ലല്ലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. നാം നിരന്തരമായി കേട്ടാണ് ഒരു ഭാഷ പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ, നമുക്ക് ലിസണിങ്ങിലൂടെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം നാം പഠിച്ച കലാലയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നമുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം മൗത്ത് ജിംനാസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ള വേർഡാണ് നോം ചോംസ്കി ഉപയോഗിച്ചത്. വൈ? കാരണം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത് ലിപ്പിനോ മൗത്തിനോ ടങ്കിനോ നമ്മളെ ത്രോട്ടിനോ പ്രാക്ടീസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത്? ഈ വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഉച്ചരിച്ച് നോക്കെ. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? HW ടോർട്ടോയിസ്,
ഹോട്ടല്, ടീച്ചർ, മദർ, ഫാദർ, ഹോം, ഗ്രാമർ, ക്വസ്റ്റ്യൻ, ടുമാറോ. My dear friends, I am not finding fault with anyone. ഞാൻ ആരെയും കളിയാക്കിയെന്ന് കരുതലേട്ടോ my dear friends. ഇത് പലപ്പോഴും പല സ്കൂളുകളിൽ ഇൻസ്പെക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴെല്ലാം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞാണിത്. പല സ്കൂളുകളിൽ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്താണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഉച്ചാരണം പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം. W എന്നുള്ളത് ലോകത്തിലെ മലയാളികൾ മാത്രമേ W എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ. അതെന്താണെന്നറിയോ? W എന്നത് W എന്ന് പറഞ്ഞ് W ആയി മാറിയതാണ്. W അതിന്റെ ഉച്ചാരണം നോക്കേ, 44 സൗണ്ട് നോക്കേ. നമ്മളെ 26 അക്ഷരങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ, 44 സൗണ്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി ആരെങ്കിലും പഠിച്ചവർ ഈ വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം എന്നോട്. കാരണം നമ്മൾ നോർമൽ ലെവലിൽ അതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ പബ്ലിക് സ്കൂളുകളിലെ സാധാരണ സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂളിലൊന്നും അത് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മളെ മക്കൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്തെങ്കിലും ഉച്ചരിക്കുന്നു നോക്കേ, HW അതിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ നമ്മളെ പറഞ്ഞത് ഹോട്ടല്, ഹോട്ടല്. അടുത്തത് നോക്കിയേ, ടീച്ചർ, അതിന്റെ ടീച്ചർ, മദർ, ഫാദർ, ഗ്രാമർ. നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച, നമ്മളെ ഗ്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ച ഒരു സാധനമാണ്. ഗ്രാമറും ശരിക്കും പഠിപ്പിച്ചില്ല, ലാംഗ്വേജും പഠിപ്പിച്ചില്ല. ഗ്രാമർ കണ്ട, ആർ സൈലന്റ് ആണ് അവിടെ, ആർ ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് ഗ്രാമർ, ഗ്രാമർ, ഗ്രാമർ. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഉച്ചാരണം കേൾക്കണോ നിങ്ങൾക്ക്? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ചോദിച്ചാൽ റൈറ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ. Question, question. I want to ask one question. Let me ask you one question. Dear friends, let me ask one question. Question അല്ല, question, question. Tomorrow, കണ്ടാ, tomorrow, tomorrow. മലയാളികൾ ഞാനിത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്, റിസർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മലയാളികളായ നാം ഇംഗ്ലീഷ് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോവർ ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ചിൻ കൂടുതലായി നാം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അത്രയും ഉപയോഗിക്കണ്ട. പക്ഷെ എന്താ പ്രോബ്ലം? ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഫോണറ്റിക്സ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇങ്ങനെ തമ്പ് കൊണ്ട്, റൈറ്റ് തമ്പ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തിയിട്ടാണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കാറ്. ഓക്കെ, ടീച്ചർ, മദർ, ഫാദർ, ഹൗസ്, ഗ്രാമർ, tomorrow, like that. My dear friends, visualization. നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ടെക്നിക്, ഫൈനൽ ടെക്നിക്, വിഷ്വലൈസേഷൻ. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിക്കേണ്ടത് വിഷ്വലൈസേഷൻ എന്ന മൈൻഡ് റീപ്രോഗ്രാമിംഗിന്റെ, മൈൻഡിനെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന 60,000 മുതൽ 1,00,000 വരെയുള്ള ചിന്തകളെ, ആവശ്യമുള്ള ചിന്തകൾ മാത്രം എടുത്ത് റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന 10ഓളം സ്റ്റെപ്പുകളിൽ 2 സ്റ്റെപ്പാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് സെൽഫ് ടോക്ക്. എനിക്ക് കഴിയും, ഐ ക്യാൻ എന്ന് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്കത് സാധ്യമാകും. ഐ ക്യാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സെൽഫ് ടോക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കേണ്ടത് വിഷ്വലൈസേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. എന്താ വിഷ്വലൈസേഷൻ പ്രാക്ടീസ്? നിങ്ങൾ വിഷ്വലി കണ്ടുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾ പിക്ചേഴ്സ് കണ്ടുകൊണ്ട്, വിഷ്വലൈസേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട്, വിഷ്വലി കണ്ടുകൊണ്ട് കോൺവെർസേഷൻ നിങ്ങൾ റിഹേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത്, പഠിക്കേണ്ടത് കണ്ട് 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 മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട്. നോം ചോംസ്കിയൻ വാക്യം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? മെന്റലി റിഹേഴ്സ് കോൺവെർസേഷൻസ് ആൻഡ് സിനാരിയോസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടു ബിൽഡ് ന്യൂറൽ പാത്വേസ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ വിഷ്വലൈസേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള വാക്കുകൾ മാത്രം മതി. നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന വാക്കുകൾ മാത്രം മതി. അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റുകൾ നിരന്തരമായി പഠിപ്പിച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പേരാണ് ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ളത്. മറ്റേത് ടീച്ചിങ് ആണ്. ഞങ്ങൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നത് ട്രെയിനിങ് ആണ്, ടീച്ചിങ്ങേ അല്ല. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയെയും പ്രത്യേകം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട്
അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നാം അവരെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ചോദിച്ചാൽ അവരത് പറയും. മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അതുകൊണ്ട് വിഷ്വലൈസേഷൻ ടെക്നിക്സിന്റെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. എന്താണ് വിഷ്വലൈസേഷൻ? വിഷ്വലൈസേഷൻ leads to picturization. Picturization leads to verbalization. Picturization leads to memorization. Memorization leads to verbalization. ഒന്നുകൂടി പറയാം. നിങ്ങൾ വിഷ്വലൈസേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പഠിക്കുന്നതെങ്കിലും, സൈക്കോളജി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹീലിംഗ് സയൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും അത് വിഷ്വലൈസേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് പഠിച്ചാൽ വിഷ്വലൈസേഷൻ ലീഡ്സ് ടു പിക്ചറൈസേഷൻ. എളുപ്പമാകും. ഈ പിക്ചറൈസേഷൻ വിഷ്വലൈസേഷൻ എപ്പോൾ എളുപ്പമാകുന്നുവോ ആ പ്രോസസ്സിന്റെ പേരാണ് ഫ്ലുവൻസി. അപ്പൊ എന്താണ്? വിഷ്വലൈസേഷൻ ലീഡ്സ് ടു പിക്ചറൈസേഷൻ. പിക്ചറൈസേഷൻ ലീഡ്സ് ടു മെമ്മറൈസേഷൻ. ഇത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്താൽ മെമ്മറി ഇംപ്രൂവ് ആകും. മെമ്മറൈസേഷൻ ലീഡ്സ് ടു മെമ്മറൈസേഷൻ ലീഡ്സ് ടു വെർബലൈസേഷൻ. അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന്റെ കോർട്ടെക്സിലേക്ക്, നമ്മുടെ ഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ് ബ്രെയിനിലേക്ക് ഒഴുകും അഥവാ കോർട്ടെക്സ് ബ്രെയിനിലേക്ക് ഒഴുകുമത്. ഓഡിയോ കോർട്ടെക്സിന്റെ ഭാഗം ഭയങ്കരമായിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന പുസ്തകം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, നോം ചോംസ്കി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. നാം ഇതൊന്നും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മളെ ഇത്രയും പഠിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടം വരെ എത്തിയതെങ്കിൽ, മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്: നാം ഈ ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു ടെക്നിക്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, അഥവാ എന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് അവസാന സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യിക്കും. ഇതിന്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനം നമുക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കാം. ചേഞ്ച് യുവർ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം. അതുകൊണ്ട് നോം ചോംസ്കി പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ആദ്യം മാറ്റേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെയാണ്. ചേഞ്ച് യുവർ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ചേഞ്ച് യുവർ പെർഫോമൻസ്. നിങ്ങളുടെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റത്തെ പോസിറ്റീവ് ആക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഫ്ലുവൻസി എളുപ്പമായി, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് സക്സസ്ഫുൾ ആയി, നിങ്ങളുടെ കരിയർ സക്സസ് ആയി. നിങ്ങൾ എന്ത് മേഖലയിലാണോ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയി. ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ചേഞ്ച് യുവർ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ചേഞ്ച് യുവർ പെർഫോമൻസ്. അങ്ങനെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം മാറ്റി സക്സസ്ഫുൾ ആയ എത്രയോ പേരെ കഥകൾ നമുക്കറിയാം. പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ 100 പേര് പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കഥയായിട്ട് പറയുന്നില്ല, അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ മാത്രം പറയാം. ഒന്ന്, നമ്മുടെ നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കൈയും കാലുമില്ലാതെ ജനിച്ചു വളർന്ന അല്ലെ ഓസ്ട്രേലിയക്കാരനായ നിക്ക്, ശരിയല്ലേ? ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ട്രെയിനറാണ്, കൈയുമില്ല കാലുമില്ല. എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ആത്മകഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഐ ചേഞ്ച്ഡ് മൈ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഐ ചേഞ്ച്ഡ് മൈ പേഴ്സണാലിറ്റി. എന്റെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റത്തെ മാറ്റി ഞാൻ എന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ മാറ്റി. നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, ഐ ചേഞ്ച്ഡ് മൈ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം. ഞാൻ എന്റെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റത്തോട് പറഞ്ഞു, ഐ ക്യാൻ സ്പീക്ക്, എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും, ഐ എം ഫ്ലുവന്റ്, ഐ എം ഇംപ്രൂവിങ് എന്ന് നിരന്തരമായി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റത്തെ മാറ്റിയപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലുവന്റ് ആയി മാറി. ഇതാണ് നോം ചോംസ്കി അഥവാ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ ടു മൗത്ത് ഫ്ലുവൻസി എന്ന ഒരു ചെറിയ, അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ വളരെ വിശാലമായി വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ അതിൽ നിന്നും 3-4 നട്ട്ഷെൽ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാം. എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യമായി പഠിച്ചത്? സെൽഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. നമ്മുടെ ചിന്തകളും തോട്ട്സ്, നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസിന്റെയും ബിഹേവിയറിന്റെയും ആകെ തുകയാണ് സെൽഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ തോട്ട്സിനെ പോസിറ്റീവായി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻ പോസിറ്റീവായാൽ നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയർ പോസിറ്റീവായി.
അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടി ഒരു മോശം ബിഹേവിയർ കാണിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ കുട്ടിയുടെ ബിഹേവിയറിലെല്ലാം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അവന്റെ തോട്ട്സില് അവൻ നെഗറ്റീവായി, അതുകൊണ്ട് അവന്റെ ഇമോഷൻ നെഗറ്റീവായി, അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ പെട്ടെന്ന് ചൂടായത്, അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയ സാധനം എടുത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് അവൻ ബിഹേവിയർ മോശമായി, നെഗറ്റീവായി. നാം റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ടത് അവന്റെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലെ തോട്ട്സിനെയാണ്. നിങ്ങൾ ഈയിടെയായിട്ട് എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് റീവയർ ദ ബ്രെയിൻ എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്. അതിപ്രശസ്തമായ ഒരു യൂട്യൂബിൽ കിടക്കുന്ന പ്രശസ്തനായ ഒരു ട്രെയിനറുടെ ഒരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ കിടക്കുന്ന റീവയർ യുവർ ബ്രെയിൻ വല്ലാതെ എന്നെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു വീഡിയോ ആണത്. അതുകൊണ്ട് സെൽഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. 2, സബ് കോൺഷ്യസ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്താണ് സബ് കോൺഷ്യസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്? നമുക്ക് 3 മൈൻഡ് ആണ്, അതായത് മൈൻഡിന്റെ 2 തലമാണ്. അത് വേണമെങ്കിൽ 3 തലം എന്ന് പറയാം. എന്താണ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്? ഏകദേശം 80% 10% വരുന്ന ഈഗോ മൈൻഡ് സെറ്റും, അതിന് ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന 10% കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്. സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെയാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇമേജസ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക. അതാണ് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പോകുന്ന ഡ്രൈവർ, അദ്ദേഹം ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ആണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം തന്റെ കുട്ടിയോടുള്ള സ്നേഹം, വാത്സല്യം ആ കുട്ടി തിരിച്ചും കാണിക്കുന്നത്. ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ ഒരു മോശമായ ഇതാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടല്ലാട്ടോ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം തന്റെ ജോലിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴും തന്റെ കുട്ടിയുടെ സ്നേഹം, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി തന്റെ പിതാവിനോടുള്ള സ്നേഹം തിരിച്ചു, അഥവാ ആ കാണിക്കുന്ന ആ ഇമേജ് നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. സബ് കോൺഷ്യസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, സബ് കോൺഷ്യസിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി പോസിറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്ക് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ. ഐ എം ഇംപ്രൂവിംഗ് ഡെയിലി, ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ബെറ്റർ. കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മിററിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പറയേണ്ടത് ഇതാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയെ സ്നേഹിക്കുന്ന, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഫ്ലുവന്റ് ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ബെറ്റർ, ഐ എം ഇംപ്രൂവിംഗ് മൈ കോൺഫിഡൻസ്, ഐ എം ഇംപ്രൂവിംഗ് മൈ ഫ്ലുവൻസി, ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ബെറ്റർ. ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഈ പോസിറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്ക് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനെ പോസിറ്റീവായി റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യപ്പെടും. 4ാമത് പറഞ്ഞത് ലേണിംഗ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആൻഡ് മൗത്ത് ജിംനാസ്റ്റിക്സ്. ലിസണിങ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും നിങ്ങളുടെ പ്രൊനൗൺസിയേഷനിൽ മാറ്റം വരില്ല. അതുകൊണ്ട് ലാംഗ്വേജ് ഫ്ലുവന്റ് ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എല്ലാം ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് 26 അക്ഷരങ്ങളല്ല, പകരം 44 ശബ്ദങ്ങളാണ്. ഈ 44 ശബ്ദം പഠിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് BBC പോലുള്ള ഹയർ ലെവലുള്ള ലിസണിങ് എക്സസൈസ് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറയും, സർ എനിക്ക് കേട്ടാലും മനസ്സിലാകുന്നില്ല BBC. എന്താ കാരണം? സൗണ്ട്സ് അറിയില്ല, 44 ശബ്ദം പഠിപ്പിച്ചില്ല. പക്ഷേ 44 ശബ്ദം പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവർ BBC കേൾക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നു, എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് എനിക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന്. അതുകൊണ്ട് 4ാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നു, ലിസണിങ്ങിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ മൗത്ത് ജിംനാസ്റ്റിക്സ് ഇംഗ്ലീഷിന് അനുകൂലമായി ഈ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ മാറത്തുള്ളൂ. അതിന് നിങ്ങൾ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. 5 വിഷ്വലൈസേഷൻ ടെക്നിക്സ്. ഇങ്ങനെ പിക്ചേഴ്സ് കണ്ട് അത് കണ്ടതുപോലെ അനുഭവിച്ച് നിങ്ങൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഫ്ലുവൻസി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഈക്വലി ഓൺ മെന്റൽ കണ്ടീഷനിങ് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ്. നേരത്തെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞു, നോം ചോംസ്കി അവസാനം എഴുതുന്നത്, നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് മാസ്റ്ററി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മെന്റൽ കണ്ടീഷനിങ്ങും കോൺഫിഡൻസും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ നോളജബിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലുവന്റ് ആകാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. ഒരു മാറ്റം ആഗ്രഹത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു. കാരണം എന്തേ? നാം മാറ്റം ആഗ്രഹത്തിൽ മാത്രം ഒതുക്കുന്നു, അതിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല. You have to put into practice, my dear friends. Practice that which makes a man perfect. നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം മാത്രം ആയാൽ അത് ആഗ്രഹത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു, നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ തിങ്കളാഴ്ച ഇവിടെ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന എന്റെ പുതിയ ബാച്ചിലേക്ക് എന്നെ കേൾക്കുന്ന
എന്റെ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സിന് ആ പുതിയ ബാച്ചിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. അതായത് കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസിന് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം, ലിസണിങ്ങിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ സിസ്റ്റം, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് തെറ്റാണെങ്കിലും പറയിപ്പിച്ച് അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സിസ്റ്റം. ചെറിയ ഒരു ഫീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഒരു അവസരം കൂടി ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ട്. അതിനെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഈ സെഷൻ 9:09 ഞാൻ ഈ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഈ സെഷന്റെ കുറിച്ച് എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി എന്നറിയാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം. അതിനുള്ള അവസരമാണ്. 5 മിനിറ്റ് അതിനുള്ള സമയമാണ്. പ്ലീസ്, എന്നെ ശ്രവിച്ച എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഓഫ് മൈ ഹാർട്ട് ഐ സബ്മിറ്റ് മൈ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു എവരിവൺ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് താങ്ക് ഗോഡ്. Usha madam, so if you have any doubts, you can ask me, or you can give me the feedback of the session, please. Happy evening, sir. Happy. You already given us a beautiful summarization of the session. So I want to say something about your class, which I am a member. Sir, you really transformed us. Thank you. You supported us wholeheartedly, corrected each and everyone. You know our strength and weakness more than us. One day you told something about us, which is very surprising one. Because what we hide, what the hidden things you found it out. And you മാഡം സൈക്കോളജി പഠിച്ചാൽ, instilled us. സൈക്കോളജി ആൻഡ് മൈൻഡ് റീഡിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ ഒരു ഗുണമാണത്. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ Okay, sir. Okay, sir. നമ്മൾ You കൗൺസിലിംഗ് ആളുകൾ instilled us വരുന്ന ഒരു അനുഭവം instilled കൂടി us with confidence. പറയും. നിങ്ങൾ പറയണ്ട, ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് മുഴുവൻ പറയാം. എന്നിട്ട് അവർ പറയും ഇങ്ങനെ എന്നോട്, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ പറയും സൈക്കോളജി പഠിച്ചാൽ ഒരു ഗുണമാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഗുണമാണ്. യെസ്, കണ്ടിന്യൂ മാം, കണ്ടിന്യൂ. താങ്ക് യു. Sir, you are truly a mentor. More than that, you are our brother, a true friend. Thank you. Thank you so much. The fees is nominal. Yeah. I think it is a nominal fees, but your class is worthy. More than that. Thank you, sir. I am proud of you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. ഇനി എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ സംശയം ചോദിക്കാം. അതിനുള്ളൊരു അവസരം കൂടിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാം. അത് സന്തോഷമായിരിക്കും. ആ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമായിരിക്കും. ഇനി എന്റെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് ആർക്കെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ, എന്റെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിലെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ ക്ലാസിനെ കുറിച്ച് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് എങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. നിങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം. Happy evening all. My name is Jolie K. George. I am from the first fluency batch of Zakir Hussain sir. Now I am living in a community where people from different states reside.
and communication with them is a problem to me. That's why I joined in this course. Zakir Hussain sir's classes are marvelous and effective. He mainly focuses on practicals and techniques like NLP. Now, my language fluency and confidence level have improved a lot. Sir is very dedicated and sincere trainer. He doesn't allow anybody to idle and observes everyone's improvements on a daily basis. Thank you, sir, for your wholehearted effort. Thank you very much, madam. Thank you very much. So great class, very important content. Thanks such everyone. Yeah, thank you very much for your wonderful feedback. Chat boxിലും ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കും പ്രത്യേകമായി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയുണ്ട്. ആരോ നേരത്തെ ഒരു സംശയം എന്തോ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് തോന്നുന്നു, എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത്. ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലും 2 T ഉള്ളൂ, ആൻസറിൽ 3 T വരുന്നു. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആണോ? ആ, അതായത് ടോക്ക് ഓഫ് ദ ടൗൺ, ദ ടോക്ക് ഓഫ് ദ ടൗൺ, അതാണോ? അതാണ് ആൻസർ. ആ, യെസ് യെസ്. ദ ടോക്ക് ഓഫ് ദ ടൗൺ. ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ, നോക്കാം. ദ ടോക്ക് ഓഫ് ദ ടൗൺ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല മാഡം. ആ ആ, അതാ ആരോ ചോദിച്ചത്. ചോദിച്ചതല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സിൽ 2 T ഉള്ളൂ, യഥാർത്ഥത്തിൽ 3 T വരുന്നുണ്ട്. അതല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ആ, യെസ് യെസ്. ഫൈൻ ഫൈൻ ഫൈൻ. ദ ടോക്ക്, ദ THETALK, ടോക്ക് ഓഫ് ദ ടൗൺ, ടോക്ക് ഓഫ് ദ ടൗൺ. യെസ്, ദ ടോക്ക് ഓഫ് ദ ടൗൺ. Anybody please? Thank you very much, Vineka Vinod madam. Anybody please? Anybody please? പ്ലീസ്. If nobody has anything to ask, let's wind up. Okay, dear friends, let me conclude this session for your wonderful presence. And first of all, let's thank God. Yes, madam, ചോദിക്കുന്നു, ഈ കോഴ്സിന്റെ ഫീ ഈ വിംബിൾ അക്കാഡമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അലുമിനി ഏതെങ്കിലും കോഴ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് 3000 rupees അടുത്ത ബാച്ചിന് 3000 rupees, ഇനി പുതുതായി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് 3500 ഈ കോഴ്സിന്റെ ഫീ. ഈ കോഴ്സ് ഞാൻ പുറത്ത് 10,000 രൂപക്ക് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സാണ് കേട്ടോ, അതുകൂടി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 10,000 രൂപക്ക് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സാണ്. പുറത്ത് ഞാൻ ഓഫ്ലൈനിൽ 10 ദിവസം 10,000 rupees ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സാണിത്. ഇതാണ് ഇതേ മൊഡ്യൂൾ, സെയിം മൊഡ്യൂൾ ആണ്. നിങ്ങളുടെ ലെവൽ 1, ലെവൽ 2 സെയിം മൊഡ്യൂൾ. ഈവൻ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ അടക്കം പഠിപ്പിക്കുന്നത് വെറും ഈ 3,500 ആണ്. അത് നിങ്ങൾ അലുമിനി ഇതിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ 3,000 ഉള്ളൂ. ഇനി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, ചോദിക്കണമെന്ന്, എൻക്വയറി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിംബിൾ അക്കാഡമിയുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെഷൻ മുതൽ രമ്യ മേഡം, നമുക്ക് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിന് വേണ്ടി ഒരാളെ കണ്ടെത്തണം അല്ലെ? വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിന് അത് നമ്മൾ മറന്നുപോയി. വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ്. അപ്പോ ഞാൻ തന്നെ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഹോൾ ഹാർട്ടഡ്ലി ഈ കോഴ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഹോൾ ഹാർട്ടഡ്ലി ഒരു സിംഗിൾ വേർഡിൽ gratitude, gratitude and gratitude. Thank you so much and good night.